اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کفن میت کا کیسے کاٹا جاتا ہے اور اس کفن کو کیسے سلا جاتا ہے اور پھر کفن کو کیسے پہنایا جاتا ہے۔ یہی کوشش کریں گے آج کے اس سبق کے اندر جو ہمارا آج کا درس چلا ہوا ہے۔ ہمارے سامنے یہ میت ہے اور یہ میت اس وقت ہم نے یہ زندہ انسان ہے اور ہم نے اس کو میت بنایا ہوا ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ یوں سمجھیے ہمارے سامنے ایک جنازہ ہے اور اس کا ہمیں کفن تیار کرنا ہے، کفن کاٹنا ہے۔ اس کا کفن ہم کیسے کاٹیں گے؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے، کفن ہم جب بھی کاٹتے ہیں ایک تو مرد کا کفن کاٹتا ہے اور ایک عورت کا کفن کاٹتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ عورت کا کفن تھوڑا سا زیادہ ہے، مرد کا کم ہے۔ مرد کا جو کفن کاٹتا ہے وہ 3 کپڑے ہوتے ہیں، ایک کو لفافہ کہتے ہیں، ایک کو ازار اور ایک کو قمیص۔ یہ 3 مرد کے کفن کاٹتے ہیں، 5 کفن کاٹتے ہیں یہی ہیں۔ لفافہ بھی عورت کے لیے ہوتا ہے، ازار بھی عورت کے لیے ہوتی ہے، قمیص بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کا ایک سینہ بند ہوتا ہے اور ایک اوڑھنی۔ یہ 2 کپڑے عورت میں زیادہ ہوتے ہیں، تو عورت میں 5 کفن کے کپڑے کٹتے ہیں جو پہنائے جاتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، اور مرد کے لیے 3 ہوتے ہیں۔ آج جو ہم کفن کاٹیں گے اس میں مرد کا بھی آئے گا اور اس میں عورت کے بھی آئیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جب کاٹیں گے، کاٹنے کے اعتبار سے ہم پہلے قمیض کاٹیں گے۔ کس چیز کو کاٹیں گے؟ سب سے پہلے ہم قمیض کاٹیں گے۔ اب دیکھیں قمیض کہاں سے کہاں تک کٹے گی؟ قمیض جب بھی کٹتی ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک مرد کی کٹے گی اور یہاں تک عورت کی قمیض کٹے گی۔ جب بھی ہم قمیض کفن سے کاٹیں گے، کیونکہ پہنانے کے اعتبار سے جب ہم رکھیں گے تو نیچے لفافہ آئے گا، لیکن ہم کاٹیں گے پہلے قمیض کے اعتبار سے، تو قمیض کا کپڑا جو ہمارا کٹے گا وہ ادھر سے لے کر مرد کے لیے یہاں تک، عورت کے لیے یہاں تک یہ کفن کٹے گا سب سے پہلے قمیض کا۔ اور یہاں سے ہم اگر مرد کا دیکھتے ہیں تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ مرد کے لیے 5 فٹ آتا ہے۔ آپ اس کو داغے سے بھی ناپ سکتے ہیں، پھیتے سے بھی، اور کسی بھی اعتبار سے آپ ناپیں تو آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک ناپنا ہے، اور جتنا بھی یہاں تک آئے گا آپ اس کا ڈبل کر دیں گے، کیونکہ قمیض کے لیے جب ہم کاٹیں گے تو یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا بھی کفن کا وہ میجرمنٹ آئے گا، لمبائی آئے گی، اس کا ہم ڈبل کاٹیں گے قمیض کے لیے۔ یہ یاد رکھنا۔ اور آسانی کے لیے یہی ہے کہ آپ مرد کے لیے اگر کاٹ رہے ہیں تو آپ 5 اور 5 10 فٹ کا کپڑا کاٹیں گے، اگر آپ عورت کے لیے کاٹ رہے ہیں، بڑی عورت ہے، تو اس کے لیے آپ 6 اور 6 12 فٹ کا آپ کفن کاٹیں گے۔ ہم پہلے کاٹ دیتے ہیں اس کی قمیض کے لیے۔ میجرمنٹ ہمارا آیا تھا میت کا، وہ یہاں تک ہم نے 6 فٹ عورت کے اعتبار سے کفن ہم کاٹیں گے قمیض کے لیے، یہاں تک 6 آ گئے۔ اب اتنے کو ہمیں ڈبل کرنا ہے، کیونکہ جو ہمیں قمیض پہنانی ہوتی ہے یہ سامنے بھی رہتی ہے اور پیچھے بھی، تو اسی کو ہم ڈبل کریں گے۔ گریبان اس قمیض کے لیے بھی ہمیں بنانا ہے، اور اس کے بنانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ یہ جو ہم نے کپڑا لیا تھا، اس کپڑے کو ہم آپس میں ڈبل کر دیں گے۔ میں آپ کو ایک منٹ دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارا کپڑا تھا، ہم نے اس کپڑے کو کیا کیا؟ یہ ڈبل کر دیا۔ اب اس طرح ڈبل کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں سے ہم کٹ ماریں گے، جیسے گریبان کا کٹ لگتا ہے۔ اب اس کو مار دیجیے یہاں سے۔ یہاں سے ہم نے اس کو کٹ مارا، یہ اس کا گریبان بن گیا۔ جب ہم میت کو رکھیں گے یہ، تو یہاں میت کا سر یہاں سے باہر آئے گا، یہ گریبان کے لیے، یہ اس کا چاک بن گیا یہاں سے۔ اور چاک بننے کا آسان طریقہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس کو ہم ڈبل کریں گے، اور ڈبل کرنے کے بعد یہاں سے کٹ ماریں گے تو خود بخود اس کا یہ چاک بن جائے گا۔ یہ ہماری قمیض تیار ہوگی۔ تو جتنی یہاں سے لے کر یہاں تک تھی اسی کا ڈبل کیا تو قمیض ہماری اتنی تیار ہوگی۔ ہم نے 6 فٹ باہر سے رکھا تھا اور 6 کا ڈبل کیا تو 12 فٹ کا ہم نے ایک کپڑا کاٹا۔ دوبارہ ہمارے، کیونکہ ایک ہے لفافہ اور ازار، تیسرا تھا قمیض۔ قمیض تو ہم نے کاٹ لی، ابھی ہمارے 2 باقی ہیں، لفافہ اور ازار۔ ہم سب سے پہلے آپ دیکھیں ازار اور لفافہ
یہ دونوں کپڑے ہم برابر کاٹتے ہیں. زار اور لفافہ جو کپڑا کٹے گا یہ دونوں برابر کٹے گا. یہ میت کا یہاں سے لے کر یہاں تک برابر کٹتا ہے, لیکن یہاں سے بھی ہم تھوڑا سا زیادہ رکھتے ہیں 1 پاؤ, اور یہاں سے بھی 1 پاؤ. ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ ہم میت کو اس طرح ناپیں گے. میت کو ہم نے اس طرح یہاں تک ناپا, جتنا بھی یہاں سے آیا یہاں سے ہمیں 1 پاؤ ادھر سے بڑھانا ہے اور 1 پاؤ, اور اگر آپ کے پاس پھیتا ہے تو آپ 20 انچی یہاں سے دونوں 20 انچی آپ بڑھا دیجیے گا, وہ خود بخود 10 ادھر سے بڑھ جائیں گے 10 ادھر سے. اور اگر آپ کے پاس دھاگا ہے تو آپ 1 پاؤ ادھر سے بڑھائیے 1 پاؤ. اس کے بعد جو ہم کفن کاٹیں گے, یہ کفن ہم کاٹیں گے اتنے 4. کتنے کاٹیں گے؟ جتنی بھی لمبائی کے ہم نے یہ لیا ہے اتنی لمبائی کے ہم کتنے کپڑے کاٹیں گے؟ 4. کیوں؟ پنا ہمارا کم رہتا ہے. جب ہم میت کو اس کے اوپر رکھیں گے ادھر سے ہمیں یہ واپس بھی کرنا ہوتا ہے, تو اس کا پنا اتنا نہیں ہے کہ یہاں سے یہ ڈبل. 4 کو جب ہم ملائیں گے تو کتنے بنیں گے؟ 2. اس میں سے 1 لفافہ رہے گا اور 1 ازار رہے گی. ابھی ہم کاٹیں گے. اسے ذرا رکھا اور 1 پاؤ زیادہ رکھنے کے اعتبار اس کے بعد ہم نے اس کو 4 بنائے. کتنے؟ یہ ایک ساتھ ہم نے اس لیے کاٹا کہ ہم نے پہلے کپڑا ناپا تھا کہ کہیں کم تو نہیں ہو رہا ہے. یہ ہم نے جو پہلے ناپا تھا اور ہم نے کہا تھا ہم 1 پاؤ یہاں سے بھی ایکسٹرا چھوڑیں گے اور 1 پاؤ وہاں سے بھی ہم نے زیادہ چھوڑا تھا, اور ناپنے کے بعد ہم نے یہ اس کا کفن کاٹا ہے. اب یہ کتنے کاٹے ہیں؟ یہ ہم 4 کاٹے ہیں, اور یہی 4 بعد میں ہمیں سیلنے ہیں. وہ کیسے سیلیں گے وہ ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے. یہاں سے بھی ایکسٹرا ہے اور وہاں سے بھی ایکسٹرا ہے. اب آپ اٹھ جائیے. یہ ہے 1 اور یہ ہو گئے 2. یہ ہم نے ڈبل اس لیے کاٹا ہے, اس کو ہم سینٹر میں سلائی کریں گے. وہ سلائی کیسے کریں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ ہم نے ڈبل اس لیے کاٹے ہیں, یہاں سے ہم سلائی کریں گے تو یہ چوڑا ہو گیا. کیا ہو گیا یہ؟ کیونکہ آلریڈی اس کا پنا کم تھا. میت کو ہم کہا گیا ہمیں یہاں سے موڑنا بھی ہے تو یہ مڑتا, اس وجہ سے یہ ہمیں ڈبل کاٹنا پڑتا ہے. تو یہ ہو گیا لفافہ. کیا ہو گیا؟ سب سے پہلے جو نیچے بچتا ہے اس کو کہتے ہیں لفافہ, اور اس کے بعد ہے ازار. یہ کاٹتے ہیں, لیکن اگر کپڑا کم ہو تو اس سے تھوڑا سا 1 پاؤ ہم کم بھی کاٹ سکتے ہیں اگر کپڑا کم ہو. اور اگر کپڑا برابر ہو تو پھر اس کے برابر یہ اگلے والے بھی 2 کاٹیں گے. یہ والے بھی اسی طرح ہمیں سلنے ہیں, جس طرح ہم نے یہ رکھا ہوا ہے اس کو سینٹر سے ہم سلائی, اسی طرح ان 2 کو بھی رکھ کے ہم سینٹر سے کیا کریں گے؟ سلائی کریں گے. تو سلائی کرنے کے بعد کتنے ہو جائیں گے؟ یہ 2. 1 یہ بن جائے گا, ان 2 کو ملا کر 1 ہو جائے گا, اور اس کے بعد دوسرے ان 2 کو ملا کر 1, تو کتنے ہو گئے؟ 2. اس کو کہتے ہیں لفافہ, اس کو کہتے ہیں ازار. اور یہ والے ہم نے ابھی جو کاٹی تھی یہ کیا تھی؟ قمیص. مرد کا کفن پورا ہو گیا, مرد کا کفن ہمارا کٹ گیا. ان 2 کو ملا کر لفافہ, ان 2 کو اسی طرح ملائیں گے تو ازار, اور اس کے بعد ہم نے جو شروع میں کاٹی تھی قمیص, تو مرد کا کفن پورا ہو گیا. اب ہمیں دیکھیے عورت کا جو کفن ہے, عورت کے کفن ہمیں 2 کپڑے اور کاٹنے ہیں. ایک ہے سینہ بند اور ایک ہے اوڑھنی. کاٹیں گے. دیکھیے اس کا آر اڑی جو یہ پنا رہتا ہے, یہ آر اڑی اتنا کافی ہے. یہ والا پنا اتنا, اس کو بڑھانے کی کہیں ضرورت پڑتی کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر ہم یہاں سے رکھتے ہیں تو یہ یہاں تک آناف تک آ جاتا ہے, کیونکہ جو سینہ بند ہم بچھائیں گے وہ یہاں سے ادھر سے نیچے بچتا ہے, اوپر سر کی طرف بچتا, تو یہ اس کا پنا یہاں سے کافی ہوتا ہے. اب ہمیں صرف لینا ہے لمبائی. کیا لینی ہے؟ سینہ بند کے لیے صرف آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں عورت میں جو سینہ بند کاٹنا ہے اس کے لیے ہمیں کیا لینی ہے؟ اس کی کفن کی لمبائی ہمیں لینی ہے. اور وہ لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ اور وہ لمبائی ہے 1.5 گز. ہم 1.5 گز لیں گے, 1.5 گز کافی ہوتی ہے. یہ ہے 1.5 گز. دیکھیے آپ 1.5 گز لے جائیں تب بھی یہی آئے گا. آپ اگر اس کے قد کے برابر لیں گے تو میت ہوگی, اس میت کے آپ یہاں سے لے کر پاؤں تک جو ہم نے قمیض ناپی تھی اس قمیض کے برابر کاٹیں گے تب بھی یہی آئے گی. لیکن سنگل کاٹنا ہے, یہ ڈبل کاٹنا. ہم نے آپ اس کا 1.5 گز کاٹیں تب بھی ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس یہ میجرمنٹ نہیں ہے, آپ کے پاس پھیتا نہیں ہے, آپ کسے کاٹیں گے؟ داغے سے. تو پھر آسان یہی ہے کہ جب آپ نے اس کی قمیض کے لیے ناپا تھا, جتنی لمبی قمیض تھی اس کی, جیسے ہم نے ابھی کاٹی تھی 6 فٹ,
6 को डबल किया तो कितने हो गए, लेकिन यहाँ सिर्फ कटेगा कितना 6 फुट। तो हम 6 फुट भी काट सकते हैं और 1.5 गज अगर काटेंगे तो फिर 5 फुट ही आएगा इसमें। पकड़िए, हमारा 1.5 गज आ गया। अब हम यहाँ इसको काट देंगे। ये हमारा निकल गया सीना पर। अब रह गया हमारा ओढ़नी, इसको टोपी कहते हैं। टोपी मय्यत की उसकी बहुत बस। और आप इसको इस तरह भी काट सकते हैं। अपने आप को आप इस तरह करेंगे, जो भी काटने वाला होगा वो इसको यहाँ से इस तरह कपड़ा यहाँ इतना खड़ा करेगा तो ये खुद बखरी इतनी बहुत है, इतनी काफी है जी। इसको पकड़ने के बाद हम यहाँ से इसको काट दें। हमारी टोपी निकल गई, जिसको ओढ़नी भी कहते हैं। और फिर इसकी भी सिलाई होगी, वो अभी हम आपको दिखाएंगे इसकी सिलाई किस टाइप से हो जाएगी। और उसके बाद इसको यहाँ पीछे से कट भी लगेगा। वो कट कैसे लगेगा वो हमें जब वहां पहुंचेंगे तब दिखाएंगे आपको। अब क्या हमें इसे निकालने हैं थोड़े थोड़े टुकड़े। ये हमारा ग्लोव, ठीक है। इसको इस तरह यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी सिलाई यहाँ से इस तरह हो जाएगी और ये पीछे से बांधने के लिए है, क्योंकि जब गुस्ल देते हैं और गुस्ल देते वक्त जब इस्तिंजा करवाया जाता है तो उस वक्त क्या पहनना है, ग्लोव। तो ये इसको यहाँ से सील दिया जाएगा, यहाँ से ऑलरेडी बंद होगा तो गुस्ल देने वाला इसको पहनने के बाद इसको यहाँ से इस तरह बांध देगा तो इसका क्या बन जाएगा, ग्लोव। इसको यहाँ से सिलाई होगी इस तरह यहाँ तक, फिर इसको यहाँ से हाथ डाला, ये ऑलरेडी सिला होगा और यहाँ से इसको पकड़ने के बाद इस तरह बांध दिया जाएगा, बस यहाँ से बंद हो जाएगा। ये है ग्लोव, दो निकल जाएंगे गुस्ल के लिए। और हमें चाहिए कुल्ली के लिए, हम कुल्ली करवाते हैं। नाक में पानी डालना है और कानों की सफाई करनी है। इसके लिए रुई अगर हो तो आप रुई भी इस्तेमाल, अगर वहां आपके पास रुई हो आप रुई को भी उठाकर इस तरह उसकी बत्तियां बनाकर पानी में भिगोकर क्या कर देंगे, उसको गुस्ल करवा देंगे। और अगर वो नहीं है तो हम कपड़े की अक्सर निकाल दिया करते हैं और कपड़े की क्या बनाते हैं, ये देखिए, ये छोटे छोटे टुकड़े बनाने ही आसान है। ये उंगली के बकदर इस तरह डबल करके आप काट सकते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े इनको इस तरह यहाँ से सील देंगे। नहीं भी सीलेंगे तब इसको ये इस तरह करना है। ये देखिए, इसको उंगली पर इस तरह लिपेटेंगे, लिपेटने के बाद इस तरह पानी में भिगोकर कुल्ली। अब ये कैसे कुल्ली करवाएंगे, जब गुस्ल देंगे तब बताएंगे। हमने आज कफन काटने के वक्त आपको ये बता दिया है, ये 9 टुकड़े हमने काट दिए। ये 3 हमारे हो गए, ये तब हमें काम आएंगे जब हम इसको बिछाएंगे। ज्यादा हो तो बेहतर है, अलबत्ता छोटी ना हो, ये इतनी हो कि जब हम मय्यत को गुस्ल देते वक्त उसको हम करवट बदलेंगे तो पीछे से ये नीचे तख्ते पर पहुंचनी चाहिए, इतनी हो। हमने फिलहाल काटी है, इससे सतह जैसे लंबी हो तो बेहतर है, क्योंकि जब ये ऊपर पड़ेगी उसके बाद जब करवट बदल देते हैं तो ये इतनी लंबी हो कि इधर से भी रहे उधर से भी। ये जो हमारी होगी गालिबन ये थोड़ी छोटी होगी, जो हमने काटी है ये 70 दजी हमारी छोटी होगी। कब, जब हमारी वक्त ये पूरी आएगी गालिबन, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए 70 दज जो काटेंगे वो जितना भी लंबी रख सके तो वो रख सकते हैं। और इसके लिए बेहतर ये है कि आप काला वाला कपड़ा इस्तेमाल करें। यहाँ हमारा कफन हमारा कट गया। मर्द के लिए कितने काटे हमने, 3, औरतों के लिए 5, और औरत के लिए जो ज्यादा कटा वो क्या कटा, एक सीना बंद जो हमने काटा भी वो आपके सामने 1.5 गज, और दूसरी ओढ़नी वो हमने 30 इंची काटी। और आप इस तरह अगर नापें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसी तरह नाप कर भी काट सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो काम है वो है कफन को सिलने का। सिलाई कैसे करते हैं कफन की, देखिए कफन की मुस्तकिल कोई सिलाई नहीं है। कफन को सिलना जायज, यानी जिस तरह हम अपने कपड़े सिल कर पहनते हैं इस तरह कफन सिलना जायज नहीं है कि हम उसका बाज़ाब्ता पाजामा बनाएं। कफन सीने का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो कफन होता है ये इसका कपड़ा क्या रहता है, पन्ना। इस पन्ने को दो को आपस में जोड़ते हैं, इस जोड़ने के लिए हमें सिलना पड़ता है। कपड़े जो कफन को सिलते हैं इसका मतलब यही होता है इन दो को हम आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इसका पन्ना ज्यादा हो जाएगा, आसान हो जाए, बस यही सीलना है। बाकी कोई अलग से कमीज वगैरह बनानी या पाजामा बनाना नहीं है इसका। अब ये कैसे सीलेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, आसान है, उतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आपने चारों बराबर काटे हैं फिर कोई मसला, अब किसी भी दो को उठाकर आपस में जोड़कर सिलाई शुरू कर दो। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा कम था और आपने अंदर वाला कपड़ा जो इजार है वो एक पाव कम काटा है
तो फिर सिलते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आप एक अंदर का और एक बाहर का सीलो और वो आपस में बराबर न रहे। उसका बेहतर इलाज ये है कि आप जब भी सीलोगे आप इन दोनों को पहले आपस में मिलाओगे। जब मिलाओगे खुद ब खुद पता चल जाएगा ये बराबर है, बराबर की है यहाँ से। और बराबर करने के बाद ये देखिए ये वाली सिलाई शुरू हो रही है डायरेक्ट। आप इसको मशीन से भी सिलना चाहे तो सिल सकते हैं। अलबत्ता इसमें हर एक, इसलिए आप सवाब की नीयत से हर एक हाथों से सिलने की कोशिश करता है ताकि हर एक सवाब में शामिल हो जाए। अगर कहीं जल्दी हो तो आदमी मशीन से भी सिल सकता है। ये हो गया एक हमारा लिफाफा तैयार। क्या तैयार हो गया? लिफाफा हमारा एक तैयार हो गया, ये बन गया, दो को मिलाकर एक बन गया। ये जब भी हम कफन बिछाएंगे तो ये सबसे पहले नीचे क्या बिछेगा? लिफाफा। जो लंबा वाला हमने जो ज्यादा काटा था सर से और पाँव से, एक पाँव जो एक्स्ट्रा काटा था वो कहाँ बिछेगा? नीचे। और जब ये बिछाएंगे तो एक बात जहन में रख लेना, ये देखो हमने इसको सिला है ना, जब सिलाई है ये ऊपर रहनी चाहिए। तो नीचे वाला हम बिछाएंगे, यहाँ से प्लेन है और इसकी सिलाई कहाँ आई? ये सिलाई ऊपर आनी चाहिए। जब पहला वाला हम बिछाएंगे, आप इसको खींचो थोड़ा सा। इसके बाद दूसरा वाला हमारा सिल रहा है इजार, इसको हम बिछाएंगे किसके ऊपर? इसके ऊपर बिछाएंगे। लेकिन इसको हम जब बिछाएंगे तो उस वक्त ऑलरेडी उसके अंदर भी सिलाई होगी, उसकी सिलाई कहाँ आएगी? नीचे वाला जो हम बिछाएंगे इसकी सिलाई ऊपर आएगी। इसके बाद जब हम दूसरा वाला कपड़ा इजार बिछाएंगे तो उसकी सिलाई कहाँ जाएगी? सिलाई से सिलाई मिलानी है। उससे क्या होगा कि दोनों तरफ हमारे कपड़े बिल्कुल जो सिलाई के अलावा जो प्लेन में रहेंगे वो इधर से मय्यत के साथ रहेंगे, उधर से तो जाहिर का जो हिस्सा रहेगा उसमें रहेंगे और सिलाई सब उसमें मिल जाएगी। बस बिछाने में इतना ही देखना और कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आपने इजार कम काटा है, अंदर का कपड़ा आपने कम वाला काटा है, आपके पास अगर कफन कम हो तो फिर उस सूरत में ये देखना है कि हमारा लिफाफा ही कहाँ रहे? नीचे, और ऊपर जो अपनी इजार है वही ऊपर आ जाए। और अगर आपने बराबर काटे हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, आप एक को नीचे बिछा देंगे और एक को ऊपर बिछा देंगे। अगर कफन कम हो तो मर्द के लिए जो हम कमीज काटेंगे वो आप यहाँ तक भी काट, यहाँ तक ये जो है ना ये हिस्सा मर्द का यहाँ तक सतर है। कहाँ तक? यहाँ तक सतर है मर्द का। तो अगर आपके पास कफन मतलब कभी ऐसा होता है कफन कम रहता है तो जो हम कमीज काटेंगे वो मर्द को यहाँ तक भी, जैसे हमने अक्सर देखा है मर्द को हमने 5 फुट काटा था, 5 भी 4.5 भी काट सकते हैं। बस यहाँ तक रखकर हम मर्द के लिए वो काट देंगे। और औरत के लिए कफन कम हो तो फिर कम से कम यहाँ तक काटेंगे, लेकिन कम से कम अगर कफन है तो औरत को पाँव के बराबर। दूसरा कपड़ा हमारा क्या हो गया? सील कर तैयार हो गया। अब देखिए इसकी ये सिलाई है, क्या है ये? इसकी सिलाई हमने कहाँ की थी? इसकी सिलाई हम इसको नीचे रखेंगे। कफन हमारा कट गया, कफन हमने सील भी लिया। सिर्फ हम आज दिखाएंगे सिर्फ जल्दी में मर्द का कफन कैसे बिछता है और कैसे उसको पहनाते हैं। और क्या ये हमने बिछा दिया नीचे लिफाफा, और लिफाफा जब हमने मिलाया बिछा दिया नीचे, इसकी सिलाई कहाँ रखी? ऊपर। ये हम कफन बिछा रहे हैं मय्यत का। उसके बाद हम लेंगे इजार, क्या लेंगे? और इजार जो हमने ली तो इसकी जो ये सिलाई है, इस सिलाई को हम अंदर करेंगे, सिलाई के ऊपर सिलाई ले जाइए। ये हमारा लिफाफा भी बिछ गया, इजार भी। अब इसके बाद क्या रहेगा? लिफाफा, उसके बाद इजार के बाद ऊपर से कमीज। अब इस कमीज को हम क्या करेंगे? जो ये कपड़ा है इसको हम फोल्ड करेंगे। आ जाइए हमारा मय्यत। नीचे हमने क्या बिछाया? लिफाफा, ऊपर इजार, इजार के ऊपर। अब कमीज को हमने ऊपर वाला हिस्सा वापस किया, मय्यत को लाकर यहाँ रखा। अब हम पहनाएंगे इसको। तो पहनेगी कमीज ऊपर से। ये हमने क्योंकि थोड़ा सा मस्तूरात के हिसाब से हमने काटा है इसलिए यहाँ से एक्स्ट्रा है। ये कमीज होगी। अब इसके बाद वापस यहाँ से इसको वापस करेंगे। ये मुंह पर भी लगे अपनी किस्मत हो गया। लंबा हो गया।
अब इस तरह हो गया। जब हम कफन बिछाते हैं तो इसको एक रस्सी यहाँ से बिछाते हैं, एक इधर से जो हमने अभी काटी थी, और एक अब इस तरह हो गया। बस यहाँ से पकड़ के एक इधर से बांध देंगे और एक कमर से और एक वहां से बांध देंगे। कफन पहनाया गया। मर्द का बस इतना ही कफन है, इसी तरह बिछाया जाता है और इसी तरह पहनाया जाता है। औरत क्या क्या है, कितने ज्यादा है, किस तरह बिछाया जाता है, किस तरह पहनाया जाता है, इंशाल्लाह फिर देखेंगे।